हेलो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ सांग मैंने आम जाइलु से तहसिल कार्यालय आसला बेलू मैंने जगन्नाथ रथ जाऊला आउ रथ जाऊला एत वर्ष आप देखी जस्ट आम हैं ये अच्छी जस्ट आम जगन्नाथ भगवान पाख आसिलु केते जोर रे वर्षा देखो ये देख मो झी पूरा ओदा पूरा ही देख पूरा ओदा ही मु भी ओदा ही सी कहीं गाड़ी चलाऊला से पूरा ओदा ही देख ये पूरा तार माने चुटी फुटी सब ओदा ही देखा चेहरा देखा ये पूरा ओदा ही ये देखो केते वर्षा जगन्नाथ तुम्हें बड़ छड़िया ये जगन्नाथ देख केते वर्षा मु 2-3 दिन तले कही कहली रथ यात्रा दिन हे महाप्रभु वर्षा हो कहीं एते जोर रे खरा एते खरा माने वर्षा पाई पूरा माने ये हो जाइथिलो त्राही त्राही हो जाइथिलो एते ये होतला ओडिशा पटे तो वर्षा पड़ुछि किंतु एठी जम्मा वर्षा नहीं आउ जगन्नाथ महाप्रभु को देख माया सांगे सांगे वर्ष एत वर्षा पकेला मैंने पूरा ओदा गलु से भितर मैंने प्रसाद भी मिलला आम जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର प्रसाद मिलला आम टे भाविलु कि से रही किंतु एत मेघरे कौटी रही था देखो ये देखो एत जोरे वर्षा हो देख एत जोरे मैंने छेची दूसरी वर्षा पूरा एत जोर से छेचुला सांगे सांगे जमी सेमी करी ओदा होमें घर को पलि आसी देखो पूरा ओदा ओदा मैंने एमती पूरा मो भी ओदा कि मुझे कम ओदा कहीं पछरे छसा देखिए मुझे बसती आ मो झी गाड़ी चलाऊला मुंड बेस मुंड रखी सी ये हो माने आखि उपर आसो छता से मैंने ये कर मुंड टिके खाली ओदा आ बेसी ओदा है देखो करेन्ट भी पड़ेगा लाइन गोल हो गला लाइन गोल हो गला कौन करवा तुम्हें देखो कि ना देखो मोहरी दुखा मुझे जुरुछि तुमको जीवन जाक हाँ हाँ लाइट पड़ेगा जगह कड़िया जगन्नाथ तुम्हें बड़ छड़िया हे जगन्नाथ तुम्हें बड़ छड़िया तुम्हें देखो कि ना देखो मोहरी दुखा मुझे झुरुछि तुमको जीवन जाक बाबा ये जगह कालिया जगन्नाथ तुम्हें बड़ छड़िया एबे देखंतु मो बुआ कौन देखौ से बाथरूम रे साबुन देखौ कहीं माने घरे तो साबुन तैयारी करथिली आ घर तैयारी साबुन सरीगला से बाहर आ किणिलेनी न किणिक बेसन रे आ 2-3 मास है बेसन रे सब जो तेल आ हलदी एगुड़ा सब मिसेक जो गाधाती से सब मिसेक रखुली मो पुओ कौन कर खाली सेटा मुहरे खाली लगे माने देह को लगौ ना खाली मुह को लगे पड़े आसला से प्रथम साबुन देखला कहूँ गली में आज चांद निकला माने एते दिन केते मास धरी मु साबुन किणी खाली सोप बेस जो मिले ऑनलाइन मिले से सोप बेस आनिक घरे सब तैयारी करी 4-5 मास चलला से सोप बेस साबुन किंतु तार टे जो बासना कम से पसंद है खाली सोडा रे जो तैयारी माने दुकान जो किणवा साबुन सोडा रे तैयारी हुए से तो किसी शुद्धता न थाए सेटा मो पुओ को भारी भल से कहला अरे बापरे केते दिन केते मास पर साबुन आसला बोली काली माने भलगिरी गाधेला नहले एमती ऊपर ऊपर पानी पकईकरी पड़े आसे मु ताको जेते गाड़ी देली जेते कौन कले भी खाली तू जेते माठिबू माठे मु से दरपोड़ा काठे ହେଇଗଲା ତା ଗାଧେଇବା ପୂଜା ପୂजा ସରିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ତା ଦିଦି କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଖିଚୁଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଆମ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ସେ ଖିଚୁଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଯେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ତରକାରୀ ବି ଆଣିଥିଲା ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥିଲା ହେଲେ ବି ମୋ ଝିଅ ମୋ ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଗଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ତ ଖାଲି 2 ଚାମଚ ଖାଲି ଖିଚୁଡ଼ି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ସରି ମୋ ଝିଅ पूरा खिचड़ी भी आनिला आ तरकारी भी बहुत गुड़ाए तरकारी आनिला सेठी कहीं तेलुगु लोक बहुत अच्छा सहित कथा माने से आम तो तेलुगु लोक
ଆମେ ସେଇଠୁ ସେ କଥା ହେଇକିରି ତେଲୁଗୁରେ କଥା ହେଇକିରି ଅଙ୍କଲ୍ ଦିଅ ଟିକେ ଆମକୁ କହିକିରି ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ବହୁତ ଆଣିଥିଲା। ତାପରେ ତା ପରଦିନ କହିଲା ମା ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମଡ଼ିଫାଏ କରିଦେବି, ମଡ଼ିଫାଏ କରିବି ବୋଲି କହିକିରି ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପକେଇଲା, ତେଜପତ୍ର, ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଜିରା ଆଉ ହିଙ୍ଗୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ପକେଇକିରି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁଟଣ ଦେଇକିରି ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ମାନେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇକିରି ସେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବ, ମାନେ ପୁରା ଇଏ ପକେଇଦେବ, ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଥିଲା। ତା ଭିତରେ ତା ଦିଦି ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପୁଅ ସବୁ ଏଥିରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି ଆଉ କଥା ବି ହେଉଛି। ଏ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି, ସେଇଠି ଡବା ହବ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ କିଛି ଜିନିଷ ମଗେଇଥିଲି। ଅନଲାଇନ୍ ଜିନିଷ ଏଇ ଦେଖ ପୁରା କେମିତି ଇଏ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାମ କହିବି ମାନେ ସେଇଟା ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଇଏ କରିକି ରଖିବେ, ଫୋପାଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାଇତିକିରି ରଖିବେନି। ତାକୁ ହଜାର ବାର କହିଲେ ବି, ହଜାର ଥର କହିଲେ ବି ସେ ଜମା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠିକାର ଜିନିଷ ସେଇଠି ରଖିବେନି, ଖାଲି ଏଇଠି ସେଇଠି ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିକିରି ଛିନଛତ୍ର କରିକି ରଖିବେ। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଯାଇକି ସଫା କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ତଳେ ଏଇଠି ଡବା ଫବା ସବୁ ସଫା କରୁଥିଲି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛି। ଆଉ ସେ କରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲା ଏତେ ମାନେ ବର୍ଷା ଯେ ଏତେ ବର୍ଷା, ତାର ଆଉ କିଛି ସୀମା ନାହିଁ। ଏଇମାନେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ଥିଲୁ ବୋଲି ଆମ କୁକୁର ବି ପଳାଇ ଆସିଲା। ଆମମାନେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେ ସେଇଠିକି ପଳାଇ ଆସିବ, ସିଏ ଆଉ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଜମା ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଏ ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ଡବାଡବି ସବୁ ସଫା କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କର, ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କର, ବାକି ବାହାରକୁ ଯିବା, କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଯିବା, ମାନେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯିବା, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁ କରୁ କ'ଣ ଟିକେ ସମୟ ହେଇଯାଏ। ଘର ବି ଦେଖିବା, ବାହାରେ ବି ଦେଖିବା, ଆଉ ଘରରେ ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ସଫାସୁତୁରା ସେଇ ସଫାସୁତୁରା ହେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କରିଦେବି ଆଜି ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସଫାସୁତୁରା ବସିକି କରୁଥିଲି। ସଫାସୁତୁରା କରିଲା ପରେ ଏଇ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ା ମୋ ଝିଅ ସବୁ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଖିଚୁଡ଼ିର ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି। ହେଲା ପରେ ଆମମାନେ ଯାଇକି 3 ଜଣ ଯାକ ଖାଇସାରିବୁ। ଆଚିର ତ ଖାଇବା ସରିଯାଇଥିଲା, ମୋ ଝିଅ ତାକୁ ଦହି ଭାତ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତା ବାପା ତ ଦିନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦିନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଚଣା ବତୁରେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ସେ ଚଣା ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି। କହିଲେ ମୁଁ ମାନେ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବି, ସିଏ ଖାଲି କହିବେ ସିନା କିଛି କରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚଣା ମୁଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ସେ କଲେନି ତରକାରୀ ଫରକାରୀ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତ କଲନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ମାନେ ଚିଲେଇବେ, ମୁଁ ଯଦି ନ କରିବି କାହିଁକି କରିନୁ, ଯଦି କରିବି ତ କାହିଁକି କରୁଛୁ, ଏମିତି ତା ବାପାଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଇଏ କଲିନି, ସେ ଚଣା ସବୁ ବତୁରେଇକି ସେମିତି ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ସେ ନିଜେ ଆଳୁ ଆଉ ଚଣାକୁ ନିଜେ ସିଝେଇଲେ, ନିଜେ ତରକାରୀ କଲେ, ତାପରେ ନିଜେ ମାନେ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ନିଜେ ନେଇକି ଗଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ରୁଟି ଫୁଟି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖିଚୁଡ଼ି ଫିଚୁଡ଼ି ସବୁ ପକଉଛି ମୋ ଝିଅ, ତାକୁ ପୁରା ଇଏ କରିକିରି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ରେ ବହୁତ ମାନେ ପାରଙ୍ଗତ। ଆଗରୁ କ'ଣ ଏଇ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ଇଏ ହୁଏ, ସେଇ ଖିଚୁଡ଼ି କ'ଣ ଇଏ ହୁଏନି, ମାନେ ଭଲ ଲାଗେନି ବୋଲି ଆମେ ଗାଈକୁ ଦେଇଦେଉ। ଜମା କିଛି ଆଗରେ ମାନେ 3-4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଇଏ ନଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପୁରା ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏମିତି। ଆଉ ଏବେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ନୂଆ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। କିଏ ସିଏ ଆସିଲା ପରଠୁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଜମା ମାନେ ଭଲ ନା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା କିଛି ହେଉଛି, କିଛି ବି ହେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ହେଲେ ବି ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଯାଉନଥିଲୁ, ନହେଲେ ତା ଆଗରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଖାଲି ଖିଚୁଡ଼ି ବି ମାନେ ମଣିଷ ଖାଇପାରିବ, ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ଯାଉନଥିଲୁ, ହେଲେ ବି ତାପରେ ସେଇ ଖିଚୁଡ଼ି ଗଲା ଗୁରୁବାର ନା ତା ଆଗ ଗୁରୁବାର ଆଣିଲୁ। ତା ପରଦିନ ମୁଁ କହିଲି ମା ଲୋ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ମୋ ଝିଅ କହିଲା ନା ନା ମା ମୁଁ ତାକୁ ମଡ଼ିଫାଏ କରିବି। ଆଉ କରିଲା ପରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା।